ڈی سی آفاق وزیر، سی سی پی او اشفاق انور اور ایس ایس پی آپریشنز کاشف عباسی، ان کی سپرویژن میں کسی کینڈیڈیٹ کو اندر نہیں جانے دیا گیا اور کاؤنٹنگ ایک بند کمرے میں ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فارم 45 میں جو ہمارے پاس ہے اور فارم 47 میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ پی کے 72 محمود جان، پی کے 73 علی زمان، پی کے 74 ارباب جانداد، پی کے 75 ملک شہاب، پی کے 78 عاصم، پی کے 79 میرا حلقہ، پی کے 80 حمید الحق، پی کے 82 کامران بنگش اور این اے 28 ساجد نواز۔ رٹ گئے ہیں سارے، یہ سب پہ جو ہے وہ رزلٹ چینج ہوا اور سارا ثبوت موجود ہے۔ جو فارم 47 اور فارم 49 ایشو ہوئے وہ بیک ڈیٹ کر کے کسی کے سامنے ایشو نہیں ہوئے۔ یہ مانیٹرنگ آفیسرز کی بھی رپورٹ ہے، ساری دستیاب ہے۔ ہم پہلے بھی یہاں پہ آئے الیکشن کمیشن اور ہم گئے ہائی کورٹ میں۔ الیکشن کمیشن نے ریفر کیا آروز کو، آروز نے ڈیسیجن دیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور یہ بھی کہا کہ کاؤنٹنگ کینڈیڈیٹس کے سامنے ہوئی ہے، جو پشاور کی ساری میڈیا کو پتا ہے کہ نہیں ہوئی۔ اب یہ دیکھیں، یہ 5 رپورٹس ہیں 5 کینڈیڈیٹس کے، اس میں میرا بھی ہے، کامران کا بھی ہے، محمود جان کا بھی ہے اور 2 اور ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں، 5 آروز نے، یہ میں یہاں پہ آپ کے لیے چھوڑوں گا، ایک ہی رپورٹ چھوڑی ہے۔ پیراگراف کی انڈینٹیشن بھی ایک ہے، الفاظ بھی ایک ہے، نتیجہ بھی ایک ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک کاما ایک جگہ پہ ہے۔ اس کا چانس 1 in a billion بھی نہیں ہے۔ اس میں جھوٹ بھی لکھا ہے کہ کاؤنٹنگ کینڈیڈیٹس کے سامنے ہوئی، اور میرے رپورٹ میں تو یہ بھی جھوٹ لکھا ہے کہ اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ وہاں پہ جو ڈکلیئرڈ ہے کہ وہ شامل تھا، وہاں پہ تھا، اور اس کے وکیل نے بڑی اچھی آرگیومنٹیشن کی۔ میں نے اس کی ویڈیوز ریلیز کی ہے، آپ نے شاید سوشل میڈیا پہ دیکھی ہو۔ اس کے بعد ہائی کورٹ نے ہمیں انیبل کیا، کیونکہ جو دھاندلی وہاں پہ ہوئی ہے اور اس میں پیسے چلے، یہ آپ کو اپوزیشن کے کینڈیڈیٹس بھی آف دا ریکارڈ کہیں گے، یہ آپ کو گورنمنٹ آفیسرز بھی کہیں گے، اور کم و بیش اگر آپ دیکھیں اس رات کو پشاور میں تقریباً 1 ارب روپے کیش ان سرکولیشن تھا۔ اب یہ اتنی ایک خوفناک داستان ہے کہ اگر الیکشن کے دن 5 بجے کے بعد بولیوں پہ ڈیسائیڈ ہونے ہیں، تو پھر یہ صرف پی ٹی آئی کی یا ہماری انڈیویجول سیٹس کی بھی بات نہیں ہے۔ ایسے الیکشن کی رواج یہ شروع ہو گئی۔ میں خود 93 سے پشاور میں ہر الیکشن میں نے دیکھا ہے، میں نے کبھی فارم 45 تبدیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہم یہاں پہ آنے سے پہلے ثبوت اتنا کلیئر ہے، میں یہ سی ایس صاحب کو بھی بار بار کہہ رہا ہوں، ندیم چودھری کو، آئی جی صاحب کو بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ آگے چیز یہ کرمنل پروسیڈنگز کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے بیلٹ باکس میں سٹفنگ ہو جاتی ہے، وہ بعد میں ثابت نہیں ہوتی۔ ہم سب کو مختلف اپوزیشن کے کینڈیڈیٹس نے ایفیڈیوٹس دیے۔ اب ایک ثبوت جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو یہاں پہ بھی پیش کیا، اور یہ بھی میں یہاں پہ چھوڑوں گا، یہ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی موجود ہے، گوگل ڈرائیو فولڈر میں۔ یہ بکلیٹ آج پیش کی ہے، یہاں پہ دی ہے، اس میں ہے فارم 45 جو میرے پاس ہے اور باقی سارے کینڈیڈیٹس کے پاس ہے، اور اتفاقاً آج سے 2 دن پہلے الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ جو آفیشیل فارم 45 تھے، یعنی ان کے حصول میں تھے، وہ انہوں نے اپلوڈ کر دیا۔ وہ ویسے ہی جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے وہ فلیگ کرنا شروع کر دیا۔ میں آپ کو ایک مثال دکھاتا ہوں، یہ ایک پولنگ سٹیشن آپ دیکھ لیں، ایک سیکنڈ، سوری ایک سیکنڈ، ہاں یہ ٹھیک ہے، اچھا یہ ایک دیکھ لیں،
ये है एक ओरिजिनल फॉर्म जो हमारे पास है, उसकी कॉपी। इसमें मेरे हैं 414 और जो विनिंग कैंडिडेट है उसका नाम साथ ही है। मेरा 4 नंबर पे है, उसका 5 नंबर पे है 273। ठीक है, अगले पेज पे आप देख सकते हैं कि वो चेंज हुआ है। मेरे हो गए हैं 287 और पोजीशन के हैं 400। ये वो है जो अपलोड हुआ था। अब अगर इसको आप जूम कर लें तो आपको ये नजर आता है कि यहाँ पे डिलीशन हुई है, व्हाइटनर इस्तेमाल हुआ है, टेम्पर्ड हुआ है। ये कहीं भी आप देख लें, ये देख लें टेम्पर्ड हुआ है। ये अगला देख लें, ये वेबसाइट पे थे, मेरे थे 80, उसके थे 1। वो चेंज करके मेरे हो गए 30, उसके हो गए 51। ये साफ देखें टेम्पर हुआ है। आगे जाके देखें 213 और 2, वो बन गया 73 और 193 और 122। ये साफ देखें टेम्पर हुआ है। आगे देखें ओरिजिनल चेंज होके वो 300 और 737 हो गया। यहाँ मेरे 700 से ज्यादा वोट थे। ये देखें टेम्पर हुआ है। ये आप खुद ही देख लें। मेरे पास फिलहाल एक कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी मौजूद है उस पे। इसके बाद किसी सबूत की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये भी एक सवाल उठता है कि अगर ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड हुए तो ये डिलीट क्यों हुए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमें हाई कोर्ट ने यहाँ पे भेजा था इसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के साथ कि अंडर सेक्शन 8 और सेक्शन 9 हमारे फॉर्म 45 और ऑफिशियल फॉर्म 45 की कंपैरिजन। मामूली सी हेयरिंग हो गई लेकिन वो काम नहीं हुआ। तो अभी रिजल्ट जो भी हो वो तो कोर्ट अपनी विजडम में देगा, लेकिन जो काम हुआ है ब्लैक एंड व्हाइट, क्रिमिनल जो काम हुआ है, उसको हम छोड़ नहीं सकते, चाहे वो ट्रिब्यूनल तक जाना हो, क्रिमिनल कोर्ट्स तक जाना हो, क्योंकि ये रिवाज हम पाकिस्तान में कहीं भी नहीं अफोर्ड कर सकते कि इलेक्शन मतलब इलेक्शन से पहले जितनी भी प्री पोल रिगिंग हो वो भी किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बैलेट बॉक्स में डले, अगर एक आरओ की फिर मर्जी हो कि उसने जो लिखना है कागज पे वो लिख दे, तो फिर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के दिन के बाद ही बोलियां लगेंगी और फिर कभी इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो परसों रात को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर PK-79 तैमूर झगड़ा के हलके के फॉर्म 45 लगे, वो क्लियरली टेम्पर्ड है। उसके बाद मैं कल गया इलेक्शन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में। वहां पे बोरिया सामने पड़ी हुई थी और फॉर्म 45 NA-28 के मैंने देखे जो साजिद नवाज खान है यहाँ पे, और PK-78 जो आसिम खान का हलका है उसके मैंने देखे हैं कि जमीन पर पड़े हुए थे। मैंने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर साहब को कहा कि ये क्या है, उन्होंने कहा ये वेस्ट है। अभी हमारे पास, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हमारे पास इंफॉर्मेशन, कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है कि फॉर्म 45 को चेंज किया जा रहा है, क्योंकि परसों जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर थे वो इन्होंने 1 घंटे के अंदर अंदर हटा दिए, जिनके हमारे पास सबूत मौजूद हैं। उसके बाद अब सुनने में ये आ रहा है कि फॉर्म 45 टोटली चेंज किए जा रहे हैं, टेप 1 और टेप 2 चेंज किए जा रहे हैं। 14 फरवरी को मैंने दरखास्त दी आरओ साहब को, आरओ PK-82 को। मेरे इलेक्शन एजेंट यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने दरखास्त दी कि आप हमें अटेस्टेड फॉर्म 45 की कॉपियाँ दें। उस दिन से लेकर कल तक मेरे इलेक्शन एजेंट रोजाना सुबह से शाम तक उधर जाते हैं, हमें फॉर्म 45 नहीं दिए जाते। उसके बाद जब मैं कल इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में गया, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन, तो वहां पे ये माजरा देखा कि बैग्स जो है वो खुले हुए थे, जो टेप 1 जो सील्स हैं वो खुले हुए थे, टेप 2 खुले हुए थे। हमसे वो छीने गए, वो उधर डस्टबिन में फेंक दिए गए और अभी तक वो ठिकाने भी लगा दिए गए होंगे। तो ये जो क्रिमिनल काम किया है DRO डिप्टी कमिश्नर आफाक वजीर और उनके साथ 9 रिटर्निंग अफसरान ने, पेशावर में जुबान ज़दे आम है, अपोजिशन के कैंडिडेट्स भी ये कह रहे हैं कि आफाक वजीर और उनके जो हमनवा हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स, उन्होंने पैसों की गड़िया जेबों में डाली हैं
انہوں نے نوٹوں کی گڈیاں جیبوں میں ڈالی ہیں، اور یہ چیز جو ہے یہ پشاور کی تاریخ میں نہیں، میرے خیال سے خیبر پختونخوا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اس کی ہم انڈیپینڈنٹ انکوائری کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور آنریبل الیکشن کمیشن سے بھی یہ درخواست ہے کہ جو الیکشن آفیشل اس طرح کی کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہو ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔ بہت شکریہ۔